Good afternoon, students. Welcome to botany class. In botany class, today we can see about in chapter 3 linkage. Okay, so if you take linkage, what does it actually mean? So already you know Mendel's law of independent assortment. Here what happen means when the genes are present in different chromosome, they assort independently according to Mendel's law of independent assortment. That is, the genes which are present in different chromosome, they assort independently according to Mendel's law of independent assortments. After that, various biologists came across certain genetic characteristic and they told the chromosome did not assort independently in some other organisms. After Mendel works, some other organism, he done experiments in Pisum sativum, but after Mendel's work, some biologists came and told they have some genetic characteristic that did not assort, that genes did not assort independently. They found out. So they done some experiments in sweet pea. For example, that is in especially the William Bateson and Reginald C. Punnett in the year 1906. They have done some experiments in sweet pea, that is Lathyrus odoratus. Okay, so what actually they done means they crossed two homozygous strain of sweet pea. That is the homozygous strain. They taken two sweet pea plant and they crossed two plants, that is homozygous. All the strains are homozygous, one with purple flowers and other with long pollen grain. Purple flower with long pollen grain, with another homozygous strain having red flowers and round pollen grain. These are the two characters they have chosen. So they cross these two parental characters. One is male, another one is female. So that these characters they crossed. So in the F1 generation, what they got means they got purple flower and long pollen grains, indicating purple flower, long pollen. They have given that genotype is PL, capital PL, capital PL. It was dominant over red flower, round pollen. So round pollen is recessive. That is red flower with round pollen is recessive. So they have written as small pl, small pl. So in the F1 generation, they have got these progeny, that is red flowers and round pollen grains, and also the purple flower and long pollen grain, and red flower and round pollen grain. So again this F1 generation they have crossed, that is only again to get the F2 generation they undergone test cross. That is test cross means already know, that is they cross the F1 generation with double homozygous recessive parent. That only test cross. Is it so? So test cross means already you have studied, that is double homozygous recessive parent. இந்த F1ல என்ன ப்ராஜனி கிடச்சிருக்குதோ அந்த ப்ராஜனியை வந்து தே டெஸ்ட் கிராஸ்னால் என்ன பண்ணணும், டபுள் ஹோமோசைகஸ் ரிசர்சிவ் பேரண்ட்டோட கிராஸ் பண்ணணும். அப்படி கிராஸ் பண்ணுறப்போ F2 ப்ராஜனி என்ன கிடச்சிதுன்னு பார்த்தோன்னா, அந்த F2 ப்ராஜனியில் என்ன கிடச்சிதுன்னு அவங்க பார்த்தாங்கன்னா, தட் இஸ் இந்த ரேஷியோ 1:1:1:1. The expected ratio is this ratio. A greater number of F2 plants. F2 plantsல என்னெல்லாம் பார்த்தாங்கன்னு பார்த்தோன்னா, they got purple flowers and long pollen, or red flowers and round pollen. This is the F2 progeny. They got in the F2 progeny after test cross. After test cross it.
Okay, so from that what they concluded means, they concluded that genes for purple color and long pollen grain and the genes for red color and round pollen grains were found close together in the same homologous pair of chromosome. அது வந்து என்னது பர்பிள் கலரும் லாங் போலன் கிரெயினும் அதோடைய ஜீன்ஸும் ரெட் கலர் ரவுண்ட் போலன் கிரெயினோட ஜீன்ஸும் என்னது எப்படி இருக்குது, they found close together and எல்லாம் அது தனியாக பிரிஞ்சு போகாமல் இதை வந்து அது சேர்ந்து இருக்குது இந்த F2 ப்ராஜனியில். அதனால the genes do not allow themselves to separate. That is mainly because of the genes which are present in the chromosome. குரோமோசோமில் உள்ள ஜீன்ஸ் வந்து அதை செப்பரேட் ஆகாமல் அது வந்து ஜாயின் ஆகியே இருக்குது, ஃபியூஸ் ஆகியே க்ளோஸாகவே இருக்குது. ஸோ they did not assort independently. அதனால அது வந்து என்னது அசார்ட்னா எனக்கு செப்பரேட், அதனால அது செப்பரேட் ஆகாமல் அந்த F2 ப்ராஜனியில் கிடச்சிருக்கிற ப்ராஜனி வந்து எப்படி இருக்குது, they are found close together. So from this what they have concluded means that there forms a linked gene. Linkage appears. So what actually linkage means, the type of tendency of genes to stay together during separation of chromosome is called linkage. They may ask in 2 marks, define linkage. அப்போ லிங்கேஜ்னா என்னது, the genes வந்து சேர்ந்தே இருக்கும், stay together during separation of chromosome செப்பரேட் ஆகிறப்போ, மெட்டர்னல் குரோமோசோம் பெட்டர்னல் குரோமோசோம் செப்பரேட் ஆகிறப்போ அந்த குரோமோசோம்ஸோட உள்ள ஜீன்ஸ் மட்டும் எப்படி இருக்குது, ஸ்டே டுகெதர். தட் ஒன்லி இஸ் கால்ட் அஸ் லிங்கேஜ். இப்போ லிங்கேஜ்னா என்னது, the genes which are present in the chromosome are fused together or stay together, ரெண்டு எல்லாமே சேர்ந்தே இருக்குது during the separation of chromosome. This is called linkage. Okay, so if you take linkage, usually there are 2 types of linkage out there. One is that is linked gene. There are 2 types, that is linked gene, and another one is called as unlinked genes. அப்போ linked gene என்னன்னு பார்த்தோன்னா, linked genesனா என்னன்னு பார்த்தோன்னா, genes located close together on the same chromosome or inherited together. இப்போ ஜீன்ஸ் வந்து குரோமோசோமில் க்ளோஸாகவே இருக்குது, அது க்ளோஸாகவே இருக்கிற போது அது வந்து அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கு இன்ஹெரிட் ஆகும்போது அது எப்படி தான் போகுது, டுகெதராக தான் போகுது. அதனால தான் அது பேர் என்னது லிங்க்ட்னாலே ஜாயிண்ட். ஸோ தட் டைப் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஆர் கால்ட் அஸ் லிங்க்ட் ஜீன்ஸ். அப்புறம் அன்லிங்க்டு ஜீன்ஸ்னால் அது அதர்வைஸ் கால்ட் அஸ் சின்டெனிக் ஜீன்ஸ். அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தோன்னா, the 2 genes that will move far apart on the same chromosome. அப்புறம் குரோமோசோம்ஸில் தான் இதெல்லாம் நீங்கள் ரீகால் பண்ணி பார்க்கணும். குரோமோசோமில் தான் ஜீன்ஸ் இருக்குது. அப்போது ஜீன்ஸ் வந்து என்ன ஆகுது, they move far apart, தூரமாக தள்ளி இந்த ஜீன்ஸ் வந்து மூவ் ஆச்சுன்னா அது பேர் என்னதுன்னா அன்லிங்க்டு ஜீன்ஸ் ஆர் சிஸ்டெனிக் ஜீன்ஸ். ஸோ இஃப் யூ சி த டயக்ராம் இந்த பேஜ் நம்பர் 56 ஃபிகர் 3.3ல பார்த்தீங்கன்னா லிங்க்டு ஜீன்ஸ், ஃபஸ்ட்டு ஒன் இஸ் லிங்க்டு ஜீன். அந்த ஜீன்ஸ் வந்து ஃபியூஸ்டு டுகெதர் ஆகிருக்குது. ஃபஸ்ட்டு டயக்ராம் பார்த்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு சி தட் ஜீன்ஸ் ஆர் லிங்க்டு, எல்லாம் சேர்ந்து இருக்குது. செகண்ட் பார்த்தோன்னா the ஜீன்ஸ் வந்து என்னது இருக்குது, தட் இஸ் they move apart. ஒரு குரோமோசோமில் உள்ளது ஜீன்ஸ் வந்து என்னதாக இருக்குது, தள்ளி இருக்குது. அடுத்த ஜீன் 1 வந்து அங்கே தள்ளி இருக்குது, ஜீன் 2 வந்து அங்கே மூவ் ஆகி இருக்குது. ஸோ they move apart, they move far apart. அதான் வந்து இந்த unlinked genes. So if you see the third diagram also, they have shown the unlinked genes in the chromosome. The genes are unlinked, that is they move apart. So these are also 2 types, that is linked genes and unlinked genes. They may ask in 2 marks. Okay, so if you take them, it is to be differentiated by the value of recombination frequency. அப்போ இந்த linked genes அல்லது unlinked genes வச்சு தான் they calculated the frequency, that is the recombinant frequency. Recombinant frequency னா recombinantனா new characters, new
நியூ கேரக்டர்ஸ் ஃபார்ம், நியூ ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த லிங்க் ஆகி நியூ ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு தான் இந்த லிங்கேஜ் வந்து நடக்குது. ஓகே, ஸோ இஃப் த ரீகாம்பினேஷன் வேல்யூ இஸ் மோர் தேன் 50 of the two genes, so ultimately when the recombination frequency value is less than 50%, they show linked. அப்போ less than 50% வந்து அது frequency நடந்துருந்துச்சுன்னா, recombinant frequency value இருந்துச்சுன்னா அது வந்து link, they show the linked. If more than 50% இருந்ததுன்னா they show unlinked genes. அதுதான் க்ளோஸ்லி லொக்கேட்டட் ஜீன்ஸ் ஷோ ஸ்ட்ராங் லிங்கேஜ். அந்த க்ளோஸாக அந்த லிங்கேஜ் வந்து க்ளோஸாக இருந்துச்சுன்னா அது அந்த லிங்கேஜ் க்ளோஸ்லி லொக்கேட்டட் ஜீன்ஸ் வந்து ரொம்ப க்ளோஸாக அரேஞ்ச் ஆயிருந்துச்சுன்னா அந்த லிங்கேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும், ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும், அந்த பாண்ட் வந்து ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும். வைல் ஜீன்ஸ் வைட்லி லொக்கேட்டட் ஷோ வீக் லிங்கேஜ். ஜீன்ஸ் வந்து தள்ளி தள்ளி லிங்க் ஆகியிருந்துன்னா அதோட லிங்கேஜ் வந்து எப்படி இருக்கும்னா வீக்காக இருக்கும். Okay, this is about the linked as well as unlinked genes. Now we are going to see about coupling and repulsion theory. These are the two theories which are based on the linkage they have given. Okay, so the two dominant alleles or recessive alleles occur in the same homologous chromosome tend to inherit together in the same gamete are called coupling. Coupling na join ஆகிறது. So okay, so coupling is otherwise called as cis configuration. ஓகே, ஸோ அதில் வந்து என்னன்னா டூ டாமினன்ட் அலீல் அல்லது டூ ரிசர்சிவ் அலீல் வந்து இந்த சேம் குரோமோசோமில் இருக்கிறப்போ தே டென் டு இன்ஹெரிட் டுகெதர். கேமிட் ஃபார்மேஷன் நடக்கிறப்போ அது ரெண்டுமே என்னது, தே டென் டு இன்ஹெரிட், தே ட்ரான்ஸ்ஃபர் த கேரக்டர்ஸ் டு த கேமிட் ஆல்சோ. கப்பிள் சேர்ந்து இருந்தே தான் அது வந்து கேமிட்டுக்கு இன்ஹெரிட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. அந்த மாதிரி ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆச்சுன்னா அது பேர் இன்ஹெரிட் ஆச்சுன்னா அது பேர் கப்ளிங் ஆர் சிக்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ். இன்னொரு ரிப்பல்ஷன் ஆர் ட்ரான்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன்று இருக்குது. அது என்னென்னு பார்த்தோன்னா, இஃப் டாமினன்ட் ஆர் ரிசசிவ் அலீல்ஸ் ஆர் ப்ரெசன்ட் ஆன் டூ டிஃபரண்ட் பட் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம். ரெண்டு டிஃபரண்ட் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோமில் இருந்து அந்த கேரக்டர் வந்து இன்ஹெரிட் ஆச்சுன்னா அது வந்து கேமீட்டுக்கு இன்டு டிஃபரண்ட் கேமீட்ஸ், அது பேர் என்னது, ரிப்பல்ஷன் ஆர் ட்ரான்ஸ் கான்ஃபிகரேஷன். இந்த ஃபிகர் 3.6ல் we can ஃபார் 3.4ல் தான் சிஸ் transmission. The diagram, if you see the page number 56, they have given the diagram, that is cis trans arrangement of genes. அப்போ ஒரு ஃபஸ்ட்டு வந்து டூ டாமினன்ட் அலீல்ஸ் A and B. ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஃபிகர் 3.4ல் A and B வந்து ரெண்டுமே டாமினன்ட் அலீல்ஸ். அது அடுத்து வந்து கேபிட்டல் ஸ்மால் A ஸ்மால் B, அது வந்து ரிசசிவ் அலீல். அந்த ரெண்டுமே இந்த சேம் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோமில் இன்ஹெரிட் ஆகிறப்போ கேமிட்டுக்குள்ளே எப்படி போகுதுன்னா இட் வில் இன்ஹெரிட் டுகெதராக தான் இன்ஹெரிட் ஆகும். ஸோ இந்த இதில் உள்ள கேபிட்டல் A கேபிட்டல் B இன்ஹெரிட் ஆகுது. அது மாதிரி அடுத்த அலீலில் ரிசசிவில் வந்து ஸ்மால் A கேபிட்டல் B, அதில் உள்ள ரெண்டு தான் கேமிட் ஃபார்மேஷனில் ரெண்டு ஃபார்ம் ஆகிறப்போ தே இன்ஹெரிட் டுகெதர் இன்டு த சேம் gamete, both in the dominant as well as in the recessive allele of the same homologous chromosome. That is about the six trans arrangement of genes. Okay, so now we are going to see about kinds of linkage. So if you take these kinds of linkage, in the T.H. Morgan found two types of linkage. One is complete linkage, another one is incomplete linkage. So linkage la vandu rendu type of linkage irukkudu. T.H. Morgan only he found out two types of linkage. One is complete linkage, another one is enadhu incomplete linkage. First வந்து நம்ம வந்து என்ன பார்க்க போறோம், complete linkage na என்னன்னு பார்க்க போறோம். Complete linkage. So if the chances of separation of two linked genes are not possible, those genes remain together. As a result, only parental combination are observed. அப்போ complete linkage na என்னதுன்னா, the separation of two linked genes வந்து separation of linked genes are not possible. separate ஆகாது. linked genes வந்து என்ன ஆகாது, separate ஆகாம they always remains together. They did not separate.
linked together, they do not separate, and as a result only parental combination are observed. New combination, recombination characters varadu, only parental combination, either father character அல்லது mother character தான் next generation ல வரும். இந்த மாதிரி complete linkage நடந்ததுன்னா அப்போ separation of two linked genes are not possible. linked genes வந்து என்னது செப்பரேட் ஆகாது, நாட் பாசிபிள். தே ஹெல்ட் டுகெதர். அப்படி ரெண்டு சேர்ந்தே இருக்கிறப்போ பேரண்டல் காம்பினேஷன் மட்டும்தான் நம்மளால் பார்க்க முடியும். The linked genes are located very close together on the same chromosome. Such genes do not exhibit crossing over. அப்போ the linked genes already I told they are very close together. அந்த மாதிரி very closer together இருக்கிறப்போ அது என்ன ஆகுதுன்னா அதில் வந்து crossing overே நடக்காது. The same chromosome, such genes do not undergo crossing over. அப்போ crossing over நடந்தால் தான் என்னது ஃபார்ம் ஆகுது? நியூ recombinant characters ஃபார்ம் ஆகும். recombinant characters ஃபார்ம் ஆகும். crossing over நடக்காமல் இந்த linked genes they are held together, சேர்ந்தே இருந்ததுன்னா crossing overே நடக்காது. ஸோ crossing over நடக்கலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக நியூ recombinant characters வந்து ஃபார்ம் ஆகாது. Okay, so it is very rare. Okay, that is about the complete linkage. Okay, so it is very rare. Usually complete linkage is very rare. This one we can able to see only in Drosophila, male Drosophila. That only in figure page number 57 3.5 alleles or coupling or 6 configuration கொடுத்துருக்குறாங்க. அதில் பார்த்தோன்னா அதில் வந்து complete linkage எப்படி நடந்து அது வந்து crossing overே நடக்காமல் only they will give only parental combination தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது. Okay, so in the year 1919 C.B. Bridges வந்து discovered that crossing over is completely absent in some species of male Drosophila. They may ask in 1 mark. அப்போ கம்ப்ளீட்டாக அதில் வந்து என்னது நடக்கவே செய்யாது. மேல் ட்ராசோஃபிலால கிராசிங் ஓவரே நடக்காது. கிராசிங் ஓவர் நடக்கலைன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கலாக நியூ காம்பினேஷன் ஆஃப் ஜீன்ஸ் ஃபார்ம் பண்ண முடியாது, நியூ ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகாது. தட் இஸ் அபவுட் த கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ். அப்போ இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ்னு நம்ம பார்த்தோன்னா அது என்னது? டூ லிங்க்டு ஜீன்ஸ் ஆர் சஃபிஷியன்ட்லி அப்பார்ட், the chances of separation is possible. ரெண்டு linked genes வந்து மூவ் அப்பார்ட், தள்ளி இருக்குது, அதனால செப்பரேஷன் நடக்குது. ஆஸ் அ ரிசல்ட் பேரண்டல் கேரக்டர்ஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது, காம்பினேஷனும் கிடைக்குது, நான் பேரண்டல் காம்பினேஷனும் நம்மளுக்கு கிடைக்கிறது இந்த இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் மூலமாக. ஓகே, ஸோ இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் நடந்தால் தான் என்னது? நியூ காம்பினேஷன், பேரண்டல் காம்பினேஷனும் கிடைக்குது, நியூ நான் பேரண்டல் காம்பினேஷனும் கிடைக்குது. ஸோ த லிங்க்டு ஜீன்ஸ் எக்ஸிபிட் சம் கிராசிங் ஓவர். ஸோ இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் நடந்துச்சுன்னா அதில் வந்து கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறதுனால நியூ காம்பினேஷன் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ். இது நம்ம எதில் பார்க்குறோன்னா மேய்ஸில். It was reported by Hutchinson. So complete linkage வந்து எதில் you can able to see male Drosophila. Incomplete linkage எதில் நடக்கிறது? maize. It is found out by Hutchinson. Complete linkage வந்து it is found out by C.B. Bridges. Okay, so if you take page number 58, you see 58ல தான் உங்களுக்கு அந்த கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் இன் மேல் ட்ராசோஃபில்லா அண்ட் இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் இன் மேய்ஸ் சீடில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கு. Okay, so if you see that schematic representation, male Drosophila எப்படி நடக்குது? ஃபஸ்ட்டு பேரண்டல் காம்பினேஷனில் எப்படி இருக்குது? பேரண்ட் ஜென்ரேஷன் ரெட் ஐ வெஸ்டிஜியல் விங்ஸுடைய அதுவும் பர்பிள் ஐ லாங் விங்ஸும் கிராஸ் பண்ணி அதோட கிராஸ் பிட்வீன் இந்த ஹோமோசைகஸ் பேரண்ட், ரெண்டுமே ஹோமோசைகஸ் பேரண்ட். ஒன்று வந்து டாமினன்ட் ரிசசிவாக இருக்குது, அது வந்து இப்போது ஹோமோசைகஸ் நாட் ஹெட்ரோசைகஸ். அது கேமிட் ஃபார்ம் ஆகுது. கேமிட் ஃபார்ம் ஆகி F1 ஜென்ரேஷனில் என்னது கொடுக்குது? கேபிட்டல் ஆர் ஸ்மால் எல் அண்ட் ஸ்மால் ஆர் கேபிட்டல் எல். தட் இஸ் பேரண்டல் காம்பினேஷன் தான் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. அதில் வந்து லிங்க்டு ஜீன்ஸ்னாலே பேரண்டல் காம்பினேஷன் தான் கிடைக்கும் லிங்க்டு ஜீன்ஸ்க்கு. அப்புறம் அது வந்து F1 ஜென்ரேஷனை வந்து டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணுறாங்க டு கெட் த F2 ஜெனரேஷன். அப்போ டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணுறப்போ F2 ஜென்ரேஷனில் என்ன கிடைக்குது நம்மளுக்கு? த ஆஸ்பிரிங் எக்ஸிபிட் ஒன்லி பேரண்டல் காம்பினேஷன் டியூ டு கம்ப்ளீட்
linkage. Parental combination மட்டும்தான் நம்மளுக்கு கிடைக்கி. ஓகே, ஸோ த எக்ஸ்பெக்டட் ரேஷியோ டெஸ்ட் கிராஸுக்கு அப்புறம் எக்ஸ்பெக்டட் ரேஷியோ வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறது, நம்மளுக்கு என்ன கிடைக்கும்னா 1:1:1:1 தான் கிடைக்கும். ஆனால் அப்சர்வ் ரேஷியோ வந்து 1:1. தட் இஸ் ரெட் ஐ வெஸ்டிஜியல் விங்ஸும் பர்பிள் ஐ லாங் விங்ஸும் நம்மளுக்கு கிடைக்குது. ஓகே, தட் இஸ் இன் ட்ராசோஃபில்லா. அதே இது ஃபிகர் 3.8 பார்த்தீங்கன்னா இன்கம்ப்ளீட் லிங்கேஜ் இன் மெய்ஸ் சீடு. அதில் பார்த்தீங்கன்னா பேரண்ட் ஜென்ரேஷன் என்ன எடுத்துருக்காங்க, கலர்டு ஃபுல் சீடு அண்ட் கலர்லெஸ் ஸ்ட்ரங்கன் சீடு. அது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணுறாங்க. அதெல்லாம் ஹோமோசைகஸ் பேரண்ட் தான். அது ரெண்டையும் கிராஸ் பண்ணச்சுமே கேமிட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் F1 ஜென்ரேஷனில் என்ன கிடைக்குது, கலர்டு ஃபுல் சீடு. அந்த கலர்டு ஃபுல் சீடை வந்து F1 ஜென்ரேஷனை டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணுறாங்க. டெஸ்ட் கிராஸ் பண்ணுறப்போ F2 ப்ராஜனி என்ன கிடைக்குது நம்மளுக்கு, இந்த 48% பேரண்டல் காம்பினேஷன், தட் இஸ் ஒன் கலர்டு ஃபுல் சீடு கிடைக்குது. அந்த கலர்லெஸ் ஸ்ட்ரங்கன் சீடு வந்து 48% கிடைக்குது. ரீகாம்பினன்ட் ப்ராஜனி வந்து எப்படி 2% கிடைக்குது. தட் இஸ் கலர்டு ஸ்ட்ரிங்கன் சீட் அண்ட் ஆல்சோ கலர்லெஸ் ஃபுல் சீட். அந்த அது ரெண்டும் தான் சென்டரில் உள்ள ரெண்டு வந்து என்னது, ரீகாம்பினன்ட் ப்ராஜனிஸ். அது வந்து நியூவாக ஃபார்ம் ஆன ப்ராஜனி இந்த F2 ஜெனரேஷன். திஸ் ஒன் டேக் பிளேஸ் இன் maize, that is incomplete linkage. Okay, so this is about the incomplete and complete linkage. Now we are going to see about linkage groups. Okay, the groups which are that groups, what is meant by linkage groups mean the groups of linearly arranged linked genes on a chromosome. குரோமோசோமில் வந்து அந்த ஜீன்ஸ் வந்து எப்படி லிங்க் ஆகி லீனியராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு. லீனியராக அரேஞ்ச் ஆகிருதுன்னா அது பேர் என்னது, லிங்க்டு genes which are arranged linearly on a chromosome, that is called as linkage chromosome. Here one tabular column they have given in this, in some organism having haploid set of chromosome. அந்த linkage groups, லிங்க் நடந்து லிங்க்டு ஜீன்ஸ் வந்து லீனியராக அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு இந்த குரோமோசோம். அது லிங்க் ஆன பிறகு அதில் எவ்வளோ குரோமோசோம் இருக்குதுன்னு இந்த டேப்லெட் காலத்தில் கொடுத்துருக்குறாங்க. தட் ஆல்சோ யூ மஸ்ட் ஸ்டடி, தே மே ஆஸ்க் இன் 1 mark. நியூக்கரில் பார்த்தோன்னா 2, ட்ராசோஃபிலாவில் லிங்கேஜ் குரூப் வந்து 4 இருக்குது, ஸ்வீட் பீயில் வந்து 7 லிங்கேஜ் குரூப், நியூரோஸ்போராவில் 7, மேஸில் வந்து 10. ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் த லிங்கேஜ் குரூப்ஸ். ஸோ if you take this linkage and crossing over, the ரெண்டு ப்ராசஸ் தான் வந்து 2 process have an opposite effect. ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே ஆப்போசிட் எஃபெக்ட். லிங்கேஜ் நடந்துச்சுன்னா புது காம்பினேஷன், நியூ ரீகாம்பினன்ட் ஆர்கானிசம் கிடைக்காது. ஆனால் கிராசிங் ஓவர் நடந்தால் தான் என்ன கிடைக்குது நம்மளுக்கு, ஒரு புது ரீகாம்பினன்ட் ஆர்கானிசம் கிடைக்குது. ஸோ ஹியர் யூ ஆர் given some differences between linkage and crossing over. They may ask in 3 marks. You mark it that one. Okay, so linkage பார்த்தா genes present on the chromosome stay close together. What you have studied earlier only they have given in the tabular column. ஓகே, ஸோ த ஜீன்ஸ் ப்ரெசன்ட் ஆன் குரோமோசோம் ஸ்டே க்ளோஸ் டுகெதர். அது வந்து லிங்கேஜ். வேறு கிராசிங் ஓவரில் என்ன ஆகுதுன்னா இட் லீட்ஸ் டு செப்பரேஷன் ஆஃப் லிங்க்டு ஜீன்ஸ் வந்து லிங்க்ட் ஆன பிறகு செப்பரேட் ஆயிரும். செப்பரேட் ஆனால் தான் கிராசிங் ஓவர் அந்த இடத்துல நடந்து நியூ ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ரெண்டாவது பாயிண்ட்டு, இட் இன்வால்வ்ஸ் சேம் குரோமோசோம் ஆஃப் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம். அப்போ இதில் லிங்கேஜ் நடக்கிறதுக்கு எந்த மாதிரி குரோமோசோம் வரும், சேம் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் ஒன்லி டேக் பிளேஸ். ஓகே, கிராசிங் ஓவரில் என்ன ஆகுது, எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் பிட்வீன் நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ் ஆஃப் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம். நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ்னு என்னது, ஒன்று வந்து பெட்டானல் குரோமோசோம், ஒன்று வந்து மெட்டானல் குரோமோசோம். அதான் வந்து என்னது ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம். அந்த பெட்டானல் குரோமோசோமோ மெட்டானல் குரோமோசோமோ சேர்றது தான் என்னது, இதில் ஒரு பெட்டானல் குரோமோசோம், இதில் ஒரு மெட்டானல் குரோமோசோமும், அதில் ஒரு ரெண்டு சேர்றதா என்னதான் அதில் உள்ள குரோமேட்டிட்ஸ் தான் நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ். ஒன்று பெட்டானல் குரோமோசோம், another one is நான் மெட்டானல் குரோமோசோம். அது ரெண்டும் உள்ள அந்த குரோமேட்டிட்ஸ் தான் நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்கிறோம். அப்போ அது வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆகும் கிராசிங் ஓவரில். ஸோ நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் டேக் பிளேஸ். செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப்
segments takes place during crossing over. It reduces new combination. So linkage la already I told new combination வந்து ரொம்ப reduce ஆகி தான் கிடைக்கும். Whereas crossing over la பார்த்தோம்னா forming new combination, genetic combination lead to the formation of new organism. So it increases variability. So various new organism with new genes may form after crossing over. These are all the major difference between linkage and crossing over. That one very important, you mark for 3 marks. Okay, so with that we finish the linkage. Next we are going to see about crossing over. So crossing over na என்னதுன்னு பார்த்தோம்னா it's also a process that produces, already I told, that produces new combination of genes. எப்படி new combination of genes produce ஆகும்? By interchanging the corresponding segments between non-sister chromatids. Non-sister chromatidsனா நான் என்ன சொன்னேன்? ஒன்று வந்து பெட்டர்னல் குரோமோசோமில் உள்ள குரோமாட்டிடும் மெட்டர்னல் குரோமோசோம் குரோமாட்டிடும் சேர்றது தான் என்னது, அதில் உள்ள குரோமாட்டிட்ஸ் தான் நான் சிஸ்டர் குரோமோசோம். அந்த நான் சிஸ்டர் குரோமாட்டிட்ஸில் என்னது, அது எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் செக்மெண்ட், இன்டர்சேஞ்சிங் த செக்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் த நான் சிஸ்டர் chromatids. Okay, so the term crossing over is coined by scientist Morgan in the year 1912. ஸோ அந்த கிராசிங் ஓவர் யூஸ்வலாக எங்கே நடக்கும்னு நம்ம எப்போ நடக்கும்னு பார்த்தோம்னா பேக்கிட்டின் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரோஃபேஸ் 1 ஆஃப் மியாசிஸ். ஸோ அது 1 மார்க்கில் கேட்கலாம். ஸோ கிராசிங் ஓவர் டேக் பிளேஸ் when packeting stage of prophase 1 of meiosis. Okay, so usually crossing over occurs in germinal cells during gametogenesis. அந்த gamete ஃபார்ம் ஆகிறப்ப தான் என்ன நடக்குது, crossing over நடக்குது. Crossing over occurs, if crossing over occurs in somatic cell, it is called as somatic or mitotic crossing over. somatic cell, அதாவது பாடி செல்லில் உள்ள ஜீன்ஸில் அந்த crossing over நடந்துச்சுன்னா, குரோமோசோமில் நடந்துச்சுன்னா அது பேர் என்னது somatic or mitotic crossing over. Next we are going to see about mechanism of crossing over. Crossing over they may ask in 2 marks. Define crossing over. இப்போ crossing over na என்னது, that interchanging or the corresponding segments between non-sister chromatids of homologous pair of chromosome. அதான் வந்து என்னது crossing over. Okay, so what are all the mechanism we can able to see in crossing over? So that includes first one synapsis, second one tetrad formation, third one crossover, and fourth one terminalization. அப்போ இந்த 4 மெக்கானிசம் மூலமாக தான் crossing over நடக்குது. முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது synapsis. Okay, synapsis is otherwise called as syndesis. So synapsisனா என்னன்னு பார்த்தோம்னா intimate pairing between 2 homologous chromosome. ஓகே, ஸோ இன்டிமேட் பேரிங், க்ளோஸாக, ரொம்ப க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் ஏதாவது 2 பேர் க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸானா இன்டிமேட் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. அந்த மாதிரி சினாப்சிஸ்னால் இன்டிமேட் பேரிங், ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் ரொம்ப டைட்டாக இன்டிமேட்டாக பேர் ஆகியிருக்கும். அது எப்போ பேர் ஆகுது, டியூரிங் சைகோட்டின் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரோஃபேஸ் 1 ஆஃப் மியாசிஸ் 1. ஓகே, ஸோ அது பேர் ஆகிறப்போ அது எப்படி அலைன் ஆகுதுன்னா சைட் பை சைடில் அலைன் ஆகுது. சைட் பை சைடு அலைன் ஆன பிறகு அந்த ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோமை நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா பைவேலண்ட். இன்டிமேட் பேரிங் நடந்த உடனே அது வந்து பைவேலண்ட்னு நம்ம சொல்லுவோம். திஸ் பேரிங் ஃபினாமினன் இஸ் கால்ட் அஸ் சினாப்சிஸ். ஸோ வாட் இஸ் சினாப்சிஸ்னு கேட்டால் த பேரிங் ஆஃப் homologous chromosome, அல்லது intimate pairing between homologous chromosome is called as synapsis or syndesis. So synapsis 3 types இருக்கு, procentric, proterminal, random. அந்த பேர்லேயே உங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதோட டெஃபினிஷன். procentric pairing starts from the middle of the chromosome. ஒரு குரோமோசோமில் மிடில் பேரிங் நடந்துச்சுன்னா அது பேர் வந்து என்னது, procentric. டெர்மினல்னால எண்டில், அப்போ அந்த குரோமோசோமில் உள்ள அந்த எண்டு போர்ஷன் பேர் என்னது, டீலோமியர். அந்த மாதிரி டீலோமியரில் பேரிங் ஸ்டார்ட் ஆச்சுன்னா அது பேர் என்னது, ப்ரோடெர்மினல். ஓகே, தேர்ட் ஒன் ரேண்டம் சினாப்சிஸ். பேரிங் may start from anywhere, எந்த இடத்துல குரோமோசோமில் எந்த இடத்துல பேரிங் நடந்தாலும் அது பேர் என்னது, ரேண்டம் சினாப்சிஸ். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மெக்கானிசம் இஸ் டெட்ராட் ஃபார்மேஷன். ஸோ டெட்ராட்னாலே உங்களுக்கு தெரியும் 4
நாலு இது ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ ஈச் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் ஆஃப் அ bivalent begin to form two identical sister chromatids which held together by a centromere. ஸோ அந்த டூ ஐடென்டிக்கல் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ் வந்து சென்ட்ரோமியர்னால ஜாயின் ஆகிருக்கும். அந்த மாதிரி அந்த பைவேலண்ட் ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம் அந்த தட் இஸ் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ் ஒரு சென்ட்ரோமியரில் ஜாயிண்ட் ஆகிருந்துன்னா அந்த பைவேலண்ட் as 4 chromatids or 4 chromatids we can able to see that stage is called as tetrad stage. அப்போ 4 chromatids இருந்ததுன்னா அது பேர் என்னது tetrad stage. நெக்ஸ்ட் இஸ் கிராஸ் ஓவர். ஸோ கிராசிங் ஓவர் இப்போ டெட்ராட் ஃபார்ம் ஆன பிறகு தான் என்னது ஃபார்ம் ஆகுது, கிராசிங் ஓவர் ஃபார்ம் ஆகுது, crossing over நடக்குது. ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் டெட்ராட் ஃபார்மேஷன் crossing over occurs in Pachytene stage. அது எதில் நடக்குது, Pachytene ஸ்டேஜில் நடக்குது. ஸோ அப்போ Pachytene ஸ்டேஜில் அந்த கிராஸ் ஓவர் நடக்கிறப்போ என்ன ஆகுதுன்னா இந்த ஹோமோலாகஸ் பேர் மேக் எ கான்டாக்ட் அட் 1 or more பாயிண்ட்ஸ். அந்த மாதிரி பேரிங் நடக்கிறப்போ அது 1 or more பாயிண்ட்ஸில் வந்து டச் ஆகி ரொம்ப க்ளோஸாக டச் ஆகி இருக்கும். At the point of contact between the two non-sister chromatids of homologous chromosome is called as chiasmata. அந்த ஒரு இடத்துல கான்டாக்டாக இருக்கும் between the non-sister chromatids of homologous chromosomeல ஒரு பாயிண்டில் வந்து கான்டாக்ட் ஆகிருக்கும். அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டாக்ட் தான் நம்ம என்ன சொல்கிறோன்னா chiasmata. அது எப்படி இருக்கும்னா யூஸ்வலி இந்த ஷேப் எக் ஷேப்ட் ஸ்ட்ரக்சர் are formed where breaking and rejoining of two chromatids occur. ஸோ அந்த எக்ஸ் ஷேப்பில் வந்து அதில் வந்து பிரேக் ஆகலாம், அந்த இடத்துல தான் rejoining of chromatids will takes place. Okay, so recently they have revealed some studies. So during this synapsisனா என்னது pairing, synapsisனாலே ஒரு சிங்கிள் வேர்டில் சொல்லணும்னா என்னது pairing of குரோமோசோம். அந்த பேரிங் நடக்கிறப்பமோ அண்ட் ஆல்சோ கயாஸ்மா ஃபார்மேஷன் நடக்கிறப்பமோ அது நடக்கிறது வந்து எதனால நடக்கிறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா அது ஒரு ப்ரோட்டீன், இட் இஸ் கேரிட் அவுட் பை அ ப்ரோட்டீன் தட் இஸ் ஒன்லி கால்ட் அஸ் சினாப்டோமியல் காம்ப்ளெக்ஸ். அந்த ப்ரோட்டீன் மூலமாக தான் இந்த சினாப்சிஸும் நடக்குது, கயாஸ்மா ஃபார்மேஷனும் நடக்குது. ஸோ தி சினாப்டோமியல் காம்ப்ளெக்ஸ் இஸ் நத்திங் பட் that only a protein which carried the synapses and chiasma formation. So chiasma formation நடக்கிறதுக்கும் இந்த synapses pairing நடக்கிறதுக்கும் ஒரு protein வந்து carried பண்ணுது. அந்த protein பேர் தான் synaptomial complex. அது வந்து இப்போ ரீசெண்டாக they have found out. So these synaptomial complex formation is absent in some species of male Drosophila. அதனால மேல் Drosophilaல crossing over does not takes place. அப்போ இந்த synaptomial complex நடந்தாதான் அந்த protein secretion நடந்து pairing and chiasma formation நடந்தாதான் crossing over நடக்கும். அது மேல் Drosophilaல absent-ஆ இருக்குது. So if you see the diagram you can able to see the synaptomial complex, that is figure 3.9 in the page 59. Okay, so that is about crossover. So if you see this, how this chiasmata formed in the non-sister chromatid, that is non-sister homologous chromosomes la eppadi nadakudunu figure 3.10 crossing over eppadi nadakudunu sollirukanga page number 59. if you see means you can able to see. ஓகே, ஸோ ப்ரோஃபேஸ் 1ல் தான் ப்ரோஃபேஸ் 1 ஆஃப் மியாசிஸில் தான் என்ன பண்ணுது, டெட்ராட் ஃபார்ம் ஆகுது. 4 இது தட் இஸ் நான் சிஸ்டர். சி த டயக்ராம் மீன்ஸ் வி கேன் ஏபிள் டு சி வாட் இஸ் மீன் பை நான் சிஸ்டர் chromatids of homologous chromosome. ஸோ அந்த பர்பிள் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது ஒரு ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம், அந்த ரெட் கலரில் கொடுத்துருக்கிறது இன்னொரு ஹோமோலாகஸ் குரோமோசோம். அப்போ நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்கிறோன்னா இது வந்து ஒன்று ஃபாதர் அண்ட் ஒன்று மதர்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா இதிலேருந்து ஒரு குரோமேட்டிடும் இதிலேருந்து ஒரு குரோமேட்டிடும் சேர்ந்து தான் என்ன சொல்கிறோம், நான் சிஸ்டர் குரோமேட்டிட். அதுக்கப்புறம் அது எப்படி ரெண்டும் என்ன ஃபார்ம் ஆகுது, பேரிங் நடக்குது. அதுக்கப்புறம் கயாஸ்மா ஃபார்ம் ஆகுது. கயாஸ்மா வந்து அந்த ரெண்டு ஜாயின் ஆகிற பிளேஸ் தான் எக்ஸ் ஷேப்டு மாதிரி ஃபார்ம் ஆகும். அது வந்து எந்த ஸ்டேஜில் நடக்குதுன்னா பேக்கிட்டின் ஸ்டேஜ் ஆஃப் ப்ரோஃபேஸ் 1. அதுக்கப்புறம் அந்த கயாஸ்மா வந்து ஃபார்ம் ஆகிறதுக்கு ஆரம்பிச்சிருக்கு சைட் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர். கயாஸ்மா அந்த இடத்துல தான் இது கிராசிங் ஓவர் நடக்குது. அந்த குரோமேட்டிட்ஸ் ஜாயின் பண்ணுற இடம் தான் இது கிராசிங் கயாஸ்மா. அதுக்கப்புறம் மெட்டாஃபேஸில் வந்து அந்த கிராசிங் ஓவர் நடந்து அந்த குரோமேட்டிட் வந்து ரெண்டும்
கம்பைன் ஆகி அந்த குரோமேட்டிட்ஸை காமிச்சிருக்கு. அப்புறம் மெட்டாஃபேஸ் 2ல் வந்து என்னது பேரண்ட் காம்பினேஷன் இன்னொன்று ரீகாம்பினன்ட் ஆர்கானிசம் கிடைக்குது நம்மளுக்கு. அது வந்து டாட்டர் செல்ஸ் ஃபார்ம் ஆகுது. அப்போது டாட்டர் செல் ஃபார்ம் ஆகிறப்போ ரெண்டு பேரண்டல் டைப் கிடைக்குது, 2 ரீகாம்பினன்ட் டைப்பு கிடைக்குது. ஸோ நியூ ஆர்கானிசம் கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறப்போ நியூ ஆர்கானிசம் கண்டிப்பாக ஃபார்ம் ஆகும். அந்த சென்டரில் உள்ளது தான் என்னது நியூ ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகிருக்கிறது காமிச்சிருக்காங்க. ஓகே, அடுத்து வந்து 4th ஸ்டேஜ் தான் என்னது டெர்மினலைசேஷன். ஓகே, ஸோ ஆஃப்டர் கிராசிங் ஓவருக்கு அப்புறம் என்ன நடக்குதுன்னா the chiasma starts move towards the end. டெர்மினல்னால end of the chromatid, that is terminal end of chromatid. அப்போ வந்து கிராசிங் ஓவர் நடந்த வந்து அந்த கயாஸ்மா என்னது, கயாஸ்மானா என்னது, அந்த ஜாயினிங் பிளேஸ், அந்த X-shaped joining place, that is the point of contact between the two homologous chromosome, non-sister chromatids of homologous chromosome. அது வந்து என்ன ஆகுதுன்னா move towards the end of chromatid, that is known as terminalization. That is also they may ask in 2 marks. Okay, so as a result complete separation of homologous chromosome occurs. So terminalization நடந்த பிறகு தான் complete separation of homologous chromosome நடக்குது. ஸோ அதனால தான் அந்த figure 310 page 59ல் பார்த்தீங்கன்னா complete separation of homologous chromosome நடந்து அது எப்படி அந்த பேரண்டல் டைப்பு எப்படி நியூ ரீகாம்பினன்ட் டைப் ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு காமிச்சிருக்காங்க. செப்பரேஷன் ஆகி பேரண்ட் டைப்பு பேரண்ட்டு ரீகாம்பினன்ட் மெட்டாஃபேஸ் 2ல் பேரண்ட் அந்த ப்ளூ கலர் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து பேரண்ட் டைப், செகண்ட் இதில் உள்ளது ரீகாம்பினன்ட் டைப், நியூ ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகி 2 செல்ஸு ஃபார்ம் ஆகுது. தட் இஸ் அபவுட் த mechanism of crossing over. Okay, next we are going to see about types of crossing over. டைப்ஸ்னு பார்த்தோன்னா டிபெண்டிங் அப்பான் த நம்பர் ஆஃப் கயாஸ்மா, எத்தனை கயாஸ்மா வந்து இருக்குது அதை வச்சு தான் டைப்ஸை வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணுறாங்க. இட் இஸ் divided into 3 types. One is single crossover, another one is double crossover, another one is multiple crossover. இப்போ சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர்னா என்னன்னு பார்த்தோன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் சிங்கிள் கயாஸ்மா அண்ட் இன்வால்வ்ஸ் ஒன்லி 2 chromatids out of 4. ஸோ இந்த டயக்ராம் ஃபிகர் 311ல் பாருங்கள் டைப்ஸ் ஆஃப் கிராஸ் ஓவர் கொடுத்துருக்கு. சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர்னால் அதில் வந்து என்னது ஃபார்ம் ஆகும், அது வந்து 4 ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் டிஎன்ஏ ஸ்ட்ராண்ட்ஸ், அது வந்து 1 2 3 4 ஸ்ட்ராண்ட்ஸ் இருக்குது. சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர்னால் அந்த செக்மெண்ட் டிஎன்ஏ செக்மெண்ட் வந்து அதில் வந்து சிங்கிள் கயாஸ்மா ஃபார்ம் ஆகும், 2 chromatids ஒன்லி இன்வால்வ். அந்த மாதிரி நடந்துச்சுன்னா சிங்கிள் கிராஸ் ஓவர். இப்போ டபுள் கிராஸ் ஓவர்னு பார்த்தோன்னா ஃபார்மேஷன் ஆஃப் 2 கயாஸ்மெட்டா, 2 கயாஸ்மெட்டா ஃபார்ம் ஆகும் அண்ட் இன்வால்வ்ஸ் 2 or 3 or all 4 strands are involved டபுள் கிராஸ் ஓவரில். அதுக்கப்புறம் இந்த மல்டிபிள் கிராஸ் ஓவரில் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் மோர் தென் 2 கயாஸ்மா அண்ட் கிராசிங் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி இஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி லோ. formation of more than 2 chiasmata. Chiasmata is the point of contact of the 2 strands of the homologous chromosome. அந்த மாதிரி மல்டிபிள் நிறைய more than 2 chiasmata ஃபார்ம் ஆச்சுன்னா அது பேர் மல்டிபிள் கிராஸ் ஓவர். Next we can able to see importance of crossing over. Okay, crossing over in all organisms like yeast, bacteria, fungi and higher plants and animals will take place. Mostly in all organisms we can able to see, in this organism and all we can able to see crossing over. ஓகே, ஸோ அதோட இம்பார்ட்டன்ஸ்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து அது ஃபஸ்ட்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ், அதில் தான் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் டேக் பிளேஸ் ஆகுது. அந்த மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆஃப் செக்மெண்ட்ஸ் டேக் பிளேஸ் ஆச்சுன்னா அதில் வந்து என்ன அது ஆகுறதுனால நியூ காம்பினேஷன் நடக்குது, நியூ காம்பினேஷன் ஃபார்ம் ஆகுது. அதனால இட் பிளேஸ் அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் இன் எவல்யூஷனில் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் ப்ளே பண்ணுது பிகாஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர். ஸ்டடீஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர் ரிவீல் தட் ஜீன்ஸ் ஆர் அரேஞ்ச் லீனியர்லி ஆன் த குரோமோசோம். ஸோ ஸ்டடீஸ் கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறதுனால இந்த ஜீன்ஸ் வந்து எப்படி அரேஞ்ச் ஆகிருக்கான், லீனியர் ஃபேஷனில் அரேஞ்ச் ஆகிருக்கு குரோமோசோமில். Based on the crossing over only they made the genetic map
ஜெனட்டிக் மேப் ஜீன் பற்றி படிக்கிற எல்லா இதை பற்றி படிக்கிறதுக்கு ஜெனட்டிக் மேப் ஆர் மேட் பேஸ்ட் ஆன் த கிராசிங் ஓவர் ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் த கிராசிங் ஓவர். அதுபோக கிராசிங் ஓவர் ஹெல்ப்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நேச்சர் அண்ட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஜீன் ஆக்ஷன். அந்த எப்படி கிராசிங் ஓவர் நடக்கிறனால தான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் த நேச்சர் ஜீனுடைய ஆக்ஷன், அதோடைய நேச்சர், அதோடைய மெக்கானிசம்லாம் நம்ம இப்போ அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண முடியுது. அது மட்டும் இல்லை, இட் இஸ் யூஸ்ஃபுல் நியூ காம்பினேஷன் இஸ் ஃபார்ம் கேன் பி யூஸ்ட் இன் பிளான்ட் ப்ரீடிங். இந்த மாதிரி நியூ காம்பினேஷன்ஸ் ஃபார்ம் ஆகிறதுனால அது வந்து பிளான்ட் ப்ரீடிங்க்கு நியூ பிளான்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல் ஆகுது. ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த இம்பார்ட்டன்ஸ் ஆஃப் கிராசிங் ஓவர். திஸ் இஸ் ஆல்சோ வெரி இம்பார்ட்டன்ட். தட் இஸ் தே மே ஆஸ்க் இன் 5 marks. What are all the importance of crossing over? So with this we have finished that is linkage and crossing over. Next class we can see about recombination. இந்த மாதிரி crossing overனால எப்படி வந்து நியூ ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகுறதுன்னு பார்த்தோம். அது எப்படி அந்த ரீகாம்பினேஷன், எப்படி அந்த நியூ ரீகாம்பினன்ட் ஆர்கானிசம் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு in the next class we can able to see. Thank you.